What's up, guys? Uh, let's get to the word vocabulary of today. First one is chicken. All right. You remember it, right? You must remember it. Breadcrumbing. Breadcrumbing. The act of leading someone by sending just a second. Breadcrumbing. The act of leading someone on by sending sporadic minimal messages to keep them interested without committing to a real relationship. That's what I called it as showing fake interest by sporadic messages. Sporadic, you remember, right? It's not done or happening regularly. It's not frequent. It's very minimal. Example sentences. Uh, I found out that he is becoming after a whole month. Surely she has been becoming him by liking and then ghosting around. And couple more words, which are out of which one is ephemeral, ephemeral, and garrulous, garrulous. Perfectly, perfectly, they come opposite, I guess, in context that someone is being garrulous, ephemeral, ideologically are only possible when considering talking a lot, lasting for a very short time. Bhagavati is one of the garrulous persons. He is mostly action garrulous. I am not garrulous almost. So the meaning, let's get the meaning now and then move on. Ephemeral, lasting for a very short time. Ephemeral, lasting for a very short time. Garrulous, talking a lot, often about unimportant things. Talking a lot, garrulous, talking a lot, often about unimportant things. Let's continue with the ephemeral sentences. Most of the pleasures are ephemeral. He does things usually ephemeral. I'm chasing a dream which is not ephemeral at all. Ephemeral means lasting for a. It's already been said. You can get going. Let's move on to beginners class. So beginners class போலாம். To the topic for I am a doctor. She was a professional. It was acting like a stupid person, a stupid thing, kind of. So all these sentences we are using தமிழ்ல சொல்றேன் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்கோம் அவங்க கூட பேச முடியும் ஸோ இந்த சென்டென்சஸ்லாம் ஐ எம் ஏ டாக்டர் ஐ am you he was a professional was it is confused it is blah blah. So the helping words, which is called B states. So when it comes to present, it's am is or. For the past, was and were. Was or were, was and were. And for the future, will or shall be. Will be or shall be. So am is or for present, right? Present தான் சொன்னோம்.
ஆம் எப்பவுமே ஐ அப்புறம் தான் வரும். இது ஐ ஆம். இ இஸ், இ ஆர் ஷி ஆர் இட் இஸ். Like, I am an ambivert. He is an extrovert. She is an introvert. It is cute. Or we, you, or they. Or we are bibliophiles. நாங்க படிப்பாளிகள். நான் ஸ்டைலிஷா இருக்கிறேன் அப்படி சொல்லணும்னா யூ ஆர் ஸ்டைலிஷ். அவங்க நீட்டா இருக்காங்க, கிளீனா இருக்காங்க, க்ரூம்டா இருக்காங்க, ட்ரிம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்லணும்னா தி ஆர் நீட். ஐ ஆம் அன் ஆம்பிவர்ட். ஆம்பிவர்ட்னா இன்ட்ரோவர்ட் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி. இன்ட்ரோவர்ட்டாவும் இருப்பாங்க, எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டாவும் இருப்பாங்க. ஆஹ் ஆஹ் எங்கெங்க எப்படி இருக்கணுமோ அங்கங்க. ஸோ இ இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட். எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்னா ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க, சோஷியல் செட்டிங்ஸ்ல நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இன்ட்ரோவர்ட்னா அதிகமா பேச மாட்டாங்க. நீங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க, அதிகமா பேச மாட்டாங்க. ஆஹ் அதிகமா பேச மாட்டாங்க, அவங்க அதிகமா பேசுவாங்க. எக்ஸ்ட்ரோவர்ட். வாஸ், பாஸ்ட் ஆக்சுவலா. வாஸ் ஆர் வேர் வந்து பாஸ்ட்ல வரும். பாஸ்ட்ல வாஸ். ஐ ஆர் இ ஆர் ஷி ஆர் இட். நான் திருப்பி ஒன் டைம் ரிப்பீட் பண்றேன். ஐனா நான், நான் ரெண்டு கிளாஸ் ஆச்சு, ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணுறேன். ஐனா நான், ஈனா அவன் இல்ல அவர், ஷீனா அவள் இல்ல அவர், இட்னா அது. இந்த ஐ, ஐ ஆர் இ ஆர் ஷி ஆர் இட் அதுக்கப்புறம் வாஸ் வரும். ஐ ஆர் இ ஆர் ஷி ஆர் இட் வாஸ். நான் சின்னவன். நான் சின்னவனா இருந்தேன் அப்படி சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லணும்னா ஐ வாஸ் யங். அவன் ஒரு அஹ், தலை தலைமை தாங்குறவன் அப்படி சொல்லணும்னா இருந்தவன். தலைமை தாங்குறவனான், தலைமை தாங்குறவனா இருந்தான் அப்படி சொல்லணும்னா யூ வாஸ் அ லீடர். அவள் ஹீரோயினா இருந்தா, ஒரு நடிகையா இருந்தா அப்படி சொல்லணும்னா ஷி வாஸ் அ ஹீரோயின். ஒரு ஒரு நடிகையா இருந்தா அப்படி சொல்லணும். அது ரொம்ப அக்ரெசிவ், மோஸ்ட்லி அக்ரெசிவ்னு சொல்லிடுவோம். ரொம்ப முரட்டுத்தனமா இருக்கா மாதிரி அப்படி சொல்றது. அது ரொம்ப முரட்டுத்தனமா இருந்தது அப்படி சொல்லணும்னா இட் வாஸ் அக்ரெசிவ் while handling it. எக்ஸாம்பிளுக்கு டாக் டாக் வச்சிருக்கோம்னா சம்டைம் அது ஒருவேளை ரொம்ப அக்ரெசிவா பிஹேவ் பண்ணுச்சு, முரட்டத்தனம் கடிக்கிற மாதிரில வந்துச்சு, கடிச்சது, லைட்டா கடிச்சது அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா இட் வாஸ் அக்ரெசிவ் அப்படி சொல்லணும். ஸோ வேர், வி, யூ, தே. வி நாங்க, யூ நீ இல்ல நீங்க, தே அவர்கள் அவங்க. ஸோ வி ஆர், யூ ஆர், தே, வேர். நாங்க ஃபுட்பால் விளையாடிட்டு இருந்தோம் அப்படி சொல்லணும்னா வி ஆர் பிளேயிங் ஃபுட்பால். நீ மேகசின், பத்திரிகை படித்துட்டு இருந்த அப்படி சொல்லணும். நீ இல்ல நீங்க பத்திரிகை படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படி சொல்லணும்னா யூ ஆர் ரீடிங் எ மேகசின். அவங்க சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க அப்படி சொல்லணும்னா they were ரைடிங் bicycles. மூவ் ஆன் டு ஃபியூச்சர். ஃபியூச்சர்ல வில் ஆர் ஷல் பி எப்படின்னா வில் பி ஆர் ஷல் பி. மோஸ்டா செவன் ப்ரொனவுன்ஸ்க்கும் ஒன்னு வந்தா வில் வரும் இல்ல ஷல் வரும். ஆனா மோஸ்ட்லி வந்து ஜெனரலா ஷல் வந்து ஐக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா நம்மளோட விஷயம் தான் அது. நம்ம டவுட்ஃபுல்லா இருந்தோம், சுச்சுவேஷன்ல டவுட்ஃபுல்லா இருக்கும், டவுட்ஃபுல்லா சொல்லணும், ஃபியூச்சர்ல நடக்கும்ட்டு அப்படி சொல்லணும்னா ஷல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஆனா மோஸ்ட்லி நான் இப்படி சொன்ன பாத்தீங்களா, இதே மாதிரி அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்படி ஏதோ சொன்னாங்கல்ல. அது வந்து நீங்க வந்து நாளைக்கு ஒருவேளை வராம போயிடுவீங்க அப்படி நீங்க போயிடுவீங்கன்னு ரேரா தான் நான் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அவங்க
அவன் அவன் வந்து நாளைக்கு வராம போயிடுவான். கொஞ்சம் இதே மாதிரி சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணலாம். வில் பி எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ். நான் டாக்டரா இருப்பேன் ஒரு நாள் அப்படி சொல்லணும்னா ஐ வில் பி அ டாக்டர் சம்டே. நாங்க ஒரு சிரி சிரிப்பு வர வைக்கிற பர்சனா இருப்போம் அப்படின்னா ஒரு நாள் இருப்போம் அப்படி சொல்லணும்னா வி வில் பி கிளவுன்ஸ் சம்டே. கிளவுன்ஸ்னா வேஷம் போட்டுக்கிட்டு வருவாங்கல்ல, கிட்டிஷா ஆக்சுவலா. கிட்டிஷ்னா சிரிக்க வைக்கிறது மாதிரி, அதே மாதிரி பிளேஃபுல்லா வராங்க. அவன் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரா இருப்பான். இது தமிழ்ல கேட்காதீங்க. ஏரோநாட்டிக்கல்னா பிளேன்ஸ் வந்து ஒன் மினிட் ஆக்சுவலி. ஏரோநாட்டிக்கல்னா இதோட சர்ச் பண்ணி பார்க்கலையே, இருங்க சொல்றேன். ஏரோநாட்டிக்கல்லாம் பிளேன்ஸை இன்ஜினியர் பண்றவங்க, பிளேன்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர்ல அதை பிளேன்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்றவங்கன்னே வச்சுக்கோங்களேன். பிளேன் பார்ட்ஸை வந்து இன்ஜினியர், அதான் மேனுஃபேக்சர் பண்றது, அதோட டெக்னிக்ஸை பில்ட் பண்றது, அவங்க ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரா ஒரு நாள் இருப்ப நீ, அப்படி ஒரு நாள் இருப்ப நீ அப்படி சொல்லணும்னா யூ வில் பி ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் சம்டே. நீ கெமிக்கல் இன்ஜினியர், அவங்க கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸா ஒரு நாள் இருப்பாங்க. கெமிக்கல்னா கெமிக்கல்ஸ் தான், அது சொல்ல வேணாம். தே வில் பி கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் சம்டே. அவன் ஒரு பைலட்டா சம்டே இருப்பான் அப்படி சொல்லுமா ஈ வில் பி அ பைலட் சம்டே. பைலட்னா பிளேன்ஸ் ஓட்டுறவங்க. அவள் ஒரு ஆக்ட்ரஸா இருப்பான் அப்படி சொல்லுமா ஷி வில் பி ஆக்ட்ரஸ். ஷி வில் பி அ ஆக்ட்ரஸ். ஆமா, ஷி வில் பி ஆக்ட்ரஸ். நீங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கண்டிப்பா சொல்ற மாதிரி. நான் கண்டிப்பா இருப்பேன் ஃபியூச்சர்ல, நான் கண்டிப்பா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. அது ஒரு நல்ல டாகா இருக்கும் அப்படி சொல்லணும்னா இட் வில் பி a குட் டாக். அண்ட் ஐ ஷல் கம் டுமாரோ டு த பைத்தான் கிளாஸ் அப்படி சொல்லலாம். நாளைக்கு பைத்தான் கிளாஸ் வருவேன், வரலாம். வரலாம் அப்படி சொல்றது ஐ ஷல் கம் டுமாரோ டு த பைத்தான் கிளாஸ். வி ஷல் கோ டு தீம் பார்க். நாங்க தீம் பார்க் போலாம், போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி போகலாம். அதே மாதிரி அவ் உனக்கு இல்ல உங்களுக்கு கோல்டு பிடிச்சுக்கலாம் அப்படி, பிடிச்சுக்கலாம். இல்ல ஆஹ், பிடி பிடி பிடிச்சதா ஆயிடும் அப்படி சொல்றாங்க. தே அவங்க லூஸ் பண்ணலாம். இங்க லாம்ன்றது நான் கொஞ்சம் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்லயே கொஞ்சம் தடுமாறினேன். அது லாம்னு சொல்லாம வேற எப்படி சொல்றதுன்னு சொல்லிட்டு. லாம்னா வேற மாதிரி மீனிங்கும் போற மாதிரி இருக்கு. ஆனா ஒரு டவுட்டிஷா நாளைக்கு பண்ணலாம் அப்படியே புரியுதுங்களே. சோ அவன் வின் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லணும்னா ஈ ஷல் வின். அவ டான்ஸ் ஆடலாம் அப்படி சொல்லணும்னா ஷீ ஷல் டான்ஸ். அது உடையலாம் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா இட் ஷல் பிரேக். சாரி, இட் ஷல் பிரேக். ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஷல் பி நான் வில் பில நம்ம பி போட்ட மாதிரி ஷல் பி போட்டிருக்க மாட்டோம். கான்டெக்ட் தான் நம்ம அப்படி நான் இருப்பேன் 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 சொல்ல சொல்ல அப்படி வரும். இங்க வந்து அஹ், இதே மாதிரி சென்டென்சஸ் வந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி பி வராது, ஷல் மட்டும் தான் வரும். அதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்ல அது அப்படியே ஓகே ஆகிடும் நினைக்கிறேன். ஓகே ஆகும். ஸோ கிளாஸ் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ ஆமி சார் வந்து ஐ வந்து ஆம் வரும். இஆர் ஷி வந்துச்சுன்னா இஸ் வரும். விஆர் தே வந்துச்சுன்னா ஆர் வரும். ஆம்ல ப்ளூரல் சிங்குலர், அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வாஸ் வேர் மட்டும்தான். வாஸ் வந்து ஐ இ ஷீட், ஐ இ ஷி நாலுத்துக்கும் வரும். வேர் வந்து திருப்பி திருப்பி ஆர் வந்தது பாத்தீங்களா ப்ரெசன்ட்ல, அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் தான் திருப்பி வேறும் வரும், ப்ளூரலுக்கு வரும். அப்புறம் வில் வந்து வில் இல்ல ஷல் வந்து வில் பி இல்ல ஷல் பி வந்து எல்லாத்துக்கும்
ஒரே மாதிரி தான் வரும். வில் வந்துச்சுன்னா வில் பி, இல்ல வில்லு, ஐ வில், யூ வில், வி வில், தே வில், ஈ வில், ஷீ வில், இட் வில். ஆனால் ஷல் வந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி ஒரு ஷல்பியில் வர மாதிரி சென்டென்ஸ் வந்துச்சு வச்சுக்கோங்க. ஈ ஷல் பி, ஷீ ஷல் பி, இட் ஷல் பி, தே ஷல் பி, வி ஷல் பி, யூ ஷல் பி, ஐ ஷல் பி.